ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु जी का खास रूप गुरु रूप खालसा साध संगत जी, गुरु गोबिंद सिंह सेवक जत्था मुंबई, तिन्हां वल्लों बहुत सोहना उपराला किया गया है। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे पहले प्रकाश पुरब नूं समर्पित ऑनलाइन क्विज मुकाबला रखिया गया है। अज दास दा धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे पहले प्रकाश पुरब दे उत्ते दूसरा लैक्चर है। आओ गुरु सवारियो, दास ने कुछ समा आप जी दे नाल धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज बारे विचारां दी सांझ पाउणी है। जिथों आपां टॉपिक छड्डिया सी, जिथों विषा छड्डिया सी, उथों आपां विषे दी टॉपिक दी आरंभता करांगे। बड़े प्यार दे नाल, बड़े ध्यान दे नाल आपां विचारां सरवण करनियां ने, क्योंकि महाराज कहंदे ने प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान इकागर चीत, गुर सभा एव ना पाईए, ना नेड़े ना दूर, नानक सतगुर तां मिलै, जा मन रहे हदूर। मन बिरतियां करके आपां बड़े ध्यान नाल विचारां सरवण करनियां ने। आओ विचारां दी प्रारंभता करन तो पहिलां दशमेश पिता सरबंस दानी धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज वल्लों बख्शिश कीती हुई फतेह नाल सांझ पाईए जी। इक्को वारी कहण ते गज के बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, पिछले हफ्ते दास ने आप जी दे नाल विचारां दी सांझ पाई सी कि सारी बाणी धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी दे कोल आ गई। भगतां दी बाणी भी गुरु अर्जन देव महाराज जी दे कोल है। गुरु नानक देव महाराज, गुरु अंगद देव महाराज, गुरु अमरदास महाराज, गुरु रामदास महाराज ते समेत धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज, ये भी बाणी गुरु अर्जन देव महाराज दे कोल है। 11 भट्टां दी बाणी भी गुरु अर्जन देव महाराज जी दे कोल है ते 3 गुरसिखां दी बाणी भी धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी दे कोल है। साध संगत, मैं पिछले हफ्ते भट्ट सहबान, गुरु सहबान, इसे तरह भगत सहबान दे शब्दां दी गिनती आप जी दे नाल सांझी कीती सी कि भगत सहबान जी दे 769 शब्द ने
गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी के 958 शब्द ने। इस तरह गुरु अंगद देव महाराज जी के 63 श्लोक ने। गुरु अमरदास महाराज जी के 885 शब्द ने। गुरु रामदास महाराज जी के 647 शब्द ने। ते गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी के 2312 शब्द ने। 2312 2312 शब्द गुरु अर्जन देव महाराज जी के। सद संगत मैं दो होर विद्वानां नूं पढ़िया, ते जदों मैं उन्हां विद्वानां नूं पढ़िया, उन्हां ने भी गुरु साहिबानां दे, भगत साहिबानां दे जो शब्दां की गिनती है वो लिखी हुई है, पर जिहड़ी गिनती मैं पिछले हफ्ते तुहाडे नाल सांझी कीती सी, उस गिनती का ते इस गिनती का थोड़ा फर्क है, थोड़ा अंतर है। जिहड़े मैं दूसरे विद्वान पढ़े ने, उन्हां ने गुरु नानक देव महाराज जी के 974 शब्द लिखे ने, किसी ने 977 शब्द भी लिखे ने। इस तरह गुरु अंगद देव महाराज जी के 63 श्लोक ही ने। गुरु अमरदास महाराज जी की गल करिए तो किसी विद्वान ने 869 शब्द लिखे ने, किसी विद्वान ने 907 शब्द भी लिखे ने। इस तरह गुरु रामदास महाराज के शब्दों की गल करिए तो किसी विद्वान ने 638 शब्द भी लिखे ने, ते किसी विद्वान ने 679 शब्द भी लिखे ने। इस तरह धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी की गल करिए तो गुरु अर्जन देव महाराज जी के शब्दों की गिनती जिहड़ी है वो कुछ विद्वानों ने 2312 भी लिखी है। हुण साध संगत जिहड़ी मैं पिछले हफ्ते तुहाडे नाल गिनती सांझी कीती सी, मैनूं वो ज़्यादा वधिया लगी, वो ज़्यादा ठीक लगी, तां मैं वो तुहाडे नाल सांझी कीती है। ते ये भी गिनती मैं तुहाडे नाल सांझी कर दित्ती है। जिहड़े मैं होर विद्वानां नूं पढ़िया, उन्हां ने जो गिनती लिखी है। इत्थे मैं एक बेनती करनी चाहांगा, कदे भी जो गुरबाणी का अंत नहीं पाया जा सकता। आपां जदों पावन बाणी पढ़दे हां ते गुरु साहब की बाणी दे विच बचन आउंदे ने। महाराज कहिंदे ने, अंत ना अंता सदा बेअंता, नानक ऊचो ऊचा। जा महाराज कहिंदे ने, अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किने तेरा, अपना आप तू जाने। साध संगत जिद्दां किसी ने खोज की, जिद्दां किसी ने सर्च की, उदां उन्होंने शब्दों की गिनती लिख दी। महाराज की बाणी कहती है, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। पर साध संगत जिहड़े मैं पिछले हफ्ते तुहाडे नाल शब्दों की गिनती सांझी कीती सी, जे आपां विद्वानां की गल करिए तो वो जिहड़ी गिनती है वो ज़्यादा ठीक मन्नी जाती है। तो मैं दूसरे विद्वानां की गिनती भी जिहड़ी है वो आपां तुहाडे नाल सांझी कीती है। हुण आपां अगे चलीए। सारी बाणी साध संगत धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी दे कोल आ गई। 15 भगतां की बाणी भी गुरु साहब दे कोल है, 11 भट्टां की बाणी भी गुरु साहब दे कोल है। इस तरह 3 गुरसिखां की बाणी भी गुरु साहब दे कोल है, ते समेत गुरु अर्जन देव महाराज जी 5 गुरु साहबान की बाणी गुरु अर्जन देव महाराज जी दे कोल है। हुण साध संगत इत्थे मैं एक बेनती करनी चाहांगा, तुसीं बड़े ध्यान नाल सरवण करनी है। वेखो, तुहानूं कदी इदां दा प्रचार सुनन वास्ते मिले कि जिहड़े 15 भगत सी वो गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी दे कोल रूहां बन के आए कि गुरु अर्जन देव महाराज जी तुसी ग्रंथ लिखण लगे हो, ते गुरु अर्जन देव महाराज जी साडी भी बाणी जिहड़ी है वो गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज करो। भी बाबा कबीर साहब की रूह आई, भगत रविदास जी की रूह आई, बाबा फरीद जी की रूह आई, इस तरह भगत रामानंद जी, भगत नामदेव जी, भगत कबीर जी। हो सकता है साध संगत इदां दीयां गल्लां तुहानूं कदी सुनन वास्ते मिलन कि जदों गुरु साहब ग्रंथ साजण लगे, जदों गुरु साहब ग्रंथ की संपादना करन लगे, ते 15 भगत जिहड़े ने ये रूहां बन के गुरु अर्जन देव महाराज जी दे कोल आए भी गुरु साहब जी साडी बाणी दर्ज कर लो। पर साध संगत सरासर ये गल झूठ है, सरासर ये गल गलत है, सरासर ये जिहड़ी गल है ये गुरमत सिद्धांत तो उल्ट है, गुरमत सिद्धांत तो उल्ट है। प्रोफैसर साहब सिंह के अनुसार जिहड़े 15 भगत ने, 15 भगतां दी सारी बाणी
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕੋਈ ਭਗਤ ਰੂਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ 15 ਭਗਤ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਹ ਬਚਨ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਭਾਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੈ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਭਾਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੈ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜੁਲਾ, ਜਿਤ ਲੰਘੈ ਬਹੇਲਾ, ਨਾ ਸਰਵਰ ਨਾ ਉਛਲੈ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਆਪ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਨਾ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਮਰ ਭੇ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਏ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰੇਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟੋਟਲ 130 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 112 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। 112 ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 112 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। 112 112 ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, 18 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ ਵੀ 15 ਭਗਤ ਰੂਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਜਣ ਦੀ? ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ।
ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ, ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ, ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ, ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ, ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਿਹਰਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 3 ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਰਾਗੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਈਰਖਾਲੂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੋਇਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੋ ਜਸ ਵਖਾਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਿਹਰਵਾਨ। ਮਿਹਰਵਾਨ ਨਕਲੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰਵਾਨ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਰਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪਿਰਥੀਏ ਕਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰੇ, ਹਿੰਦੀ ਫਾਰਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉਰਦੂ ਉਚਰੇ, ਤਿੰਨਪੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ, ਭੋਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਪਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਕਲੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੀ। ਹੁਣ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਰਵਾਨ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਮਿਹਰਵਾਨ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਟਪਲਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਏ ਤੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਏ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਰਵਾਨ ਨੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਰਵਾਨ ਨੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਓ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ 1-2 ਬਚਨ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚਲੈ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਕਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਾਈ, ਦਾਸਾਂ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਆ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਏਕੋ ਸਿਮਰੋ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਜਲ ਥਲ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਸਿਮਰਿਐ ਜੰਮੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਵੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਕਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਨੇ ਨਕਲੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਨਕਲੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਓ ਜੋਰ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੁਣ ਲੀਜੈ, ਪਿਰਥੀਆ ਆਦਿਕ ਅਪਰ ਬਹੁ, ਸੇ ਕਰਮ ਲਖੀਜੈ, ਆਪ ਬਣਾਵਤ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁ, ਨਿਜ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਮ ਸੁਖ ਧਰ ਦੇਤ ਮਝਾਰੀ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਏਕ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਭ ਭਰਾਤੇ ਕਾਲ, ਦਇਆ ਭਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਜਹ ਮਨ ਉਪਜਿਓ ਪ੍ਰਗਟੇ ਜਗ ਪੰਥ, ਤਹਿ ਕਾਰਨ ਕੀਜੈ ਅਬ ਗ੍ਰੰਥ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕੋ ਆਗਿਆ ਕਰੀ, ਕਰੋ ਇਕੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਭ ਧਰੀ, ਤਹਿ ਭਗਤਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਭ ਮੇਲੋ, ਸਾਚੀ ਰਾਖੋ ਕਾਚੀ ਪੇਲੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੁਦਾ ਕਰੀਏ, ਮੀਣੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰਲਾ, ਸੋ ਨਿਆਰੀ ਕਰ ਧਰੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੂਪ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਈਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾਸ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ,
ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ 4 ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਸਿੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਬਾਣੀ 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 3 ਦੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਚੌਥਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ। ਇਹੋ ਹੀ 3 ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਹ 3 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। 2 ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਕਲ ਕਲ ਵਾਲੀ ਕਾਮ ਮਦ ਮਣੂਆ ਪੀਵਨ ਹਾਰ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਟੋਰੀ ਮੋਹਿ ਭਰੀ ਪੀ ਲਾਵਾ ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਖਾਦੇ ਜਾਹੇ ਬਿਕਾਰ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾਮ ਮਰਦਾਨਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਇਆ ਲਾਹਨ ਆਪ ਮਦ ਮਜਲਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਾਤ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਭੋਜਨ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, 31ਵਾਂ ਰਾਗ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ੀ। 3 ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ।
ਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਥਿਰ ਗੁਰ, ਨਾ ਰੱਬ ਮਰਦਾ ਏ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਰਦਾ ਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗੜ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਾਈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੰਡਾਂਗੇ ਓਨਾ ਵਧੇਗਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਵਣ ਮੂਲ ਕਵਣ ਮਤ ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ, ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਨ ਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ। ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ, 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ, 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤੇ 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚੈਟ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਕਈ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੀਏ। ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਅਚਿੰਤ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਚਿੰਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੈ। ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਲੈਕਚਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਰਜਾਦੇਵਾਲ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਹੈ। 29 ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਸਾਂ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ ਜੱਥਾ ਮੁੰਬਈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।